Namaste dear learners, I welcome you all to our series of video lessons. In today's video, we will discuss the drama The Merchant of Venice written by William Shakespeare. Today we will discuss the whole story, the themes, structure, characters and themes of the drama. First of all, as we all know that William Shakespeare was a 16th century British dramatist, poet, and he was a great actor. He wrote 36 plays, 152 sonnets. Among them, there are four great tragedies as well great comedies written by William Shakespeare. The present play, The Merchant of Venice, is a tragic comedy because a tragedy happens in life of one character and uh, another character of the play becomes happy at the end. That is the reason why it is considered as a tragic comedy. And the play is written in 5 acts. There are 5 acts, and the important characters of the play are Antonio, Bassanio, Shylock, Portia, Nerissa, Jessica, Graciano, Lancelot Gobbo, Old Gobbo. These are the important characters of the drama. The world of the drama. The drama is set in Venice and Belmont, and both of them are put in opposition by the dramatist. ಎರಡೂ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾಟಕಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ language of money. All the people who are situated in Venice in the drama talk about the money, how to earn money and how to spend money and how to go on amassing fortune. And the people of Venice talk about commerce, means ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. And Venice is known for male friendship. There are we see the friendship of Antonio, Bassanio, Graciano and Celario. These are all from Venice, and Venice stands for male friendship. And also Venice stands for justice, letter of law. ವೆನಿಸ್ ನಗರವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ the town which is set against Venice is Belmont, and Belmont stands for poetic language, love, marriage, bonds, mercy, spirit of law. Venice at one side stands in opposition to Belmont, and the people who are living in Venice are influenced by the surrounding people, by the surrounding society, whereas the people who are living in Belmont are also influenced by the surrounding people, by the people around them. This is the contrast between Venice and Belmont. And there is also a comparative study of Old versus New Testament. Old Testament, old version of the Bible talks about Judaism, justice, retribution, letter of law, a Daniel come to judgment. Whereas New Testament talks about Christianity, mercy, forgiveness, spirit of law, quality of mercy is not strained.
This is how there is also a comparative study between Old and New Testament, new version of the Bible. There are three plots in the drama, and the first one is casket plot, and the casket plot is resolved with the marriage of Portia and Bassanio. The second plot of the drama is pound of flesh plot. It is resolved with a court scene, and the third plot of the drama is ring plot, which is resolved with reconciliation scene between Porcia and Bassanio, Nerissa and Graciano. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಸಾನಿಯೋ ಬೆಲ್ಮಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ತಂದೆ ವಿಧಿಸಿದಂತಹ ಷರತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಶೈಲಾಕ್, asking for him to give 1 pound of flesh which is written in the bond. And the third plot of the drama is ring plot. ಯಾವ ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಸಿಯಾ, ನೆರಿಸಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ನಾವೇ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆರಿಸಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಗೀತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶೈಲಾಕನನ್ನು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸೋಲಿಸ್ತಾಳೋ ಆವಾಗ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಗೀತದೆ. Now we will see what happens in the casket plot. Actually, before going to deal with this casket plot, I will tell you the story of Shylock and Mr. Antonio. Shylock is the Jew and he lived at Venice. ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಯಹೂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶೈಲಾಕ್. He was an assurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. He is very rich. Shylock is very rich, and he has got lot of money, lot of fortune which he earned by lending money to the Christian merchants on an exorbitant rate of interest. Shylock ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men and particularly by Antonio. All the people of Venice disliked Shylock because he was very strict in taking back his money. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶೈಲಾಕನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಹೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ. ಆಂಟೋನಿಯೋನು ಕೂಡ ಶೈಲಾಕನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ Antonio doesn't like Shylock. Antonio is a young merchant of Venice and would never take any interest for the money he lent. At the other side, Antonio is also a merchant of Venice, and he also helps people in need.
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಆಂಟೋನಿಯೋನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೈಲಾಕ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಶೈಲಾಕ್. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ the money he has given to the people, and at the same time he doesn't force the people to give money. He waits until the people give money themselves. This difference between the two merchants of Venice makes it very makes both of them enemies. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. Whenever Antonio met Shylock on the road or in some place, he used to reproach him with his usuries and hard dealings, which the Jew would never bear with seeming patience, while he secretly meditated revenge. Whenever Antonio gets a chance of meeting Shylock in a party or somewhere else, he would express his displeasure on Shylock without any hesitation. Antonio ಮತ್ತು ಶೈಲಾಕ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಶೈಲಾಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೀಸ್ ಆಂಗರ್ ಆನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಓಪನ್ಲಿ. ಹಿ ನರಿಷಸ್ ಹೀಸ್ ಆಂಗರ್ ಆನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇನ್ ಹೀಸ್ ಮೈಂಡ್. ಶೈಲಾಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Antonio was the kindest man that lived around Venice. Antonio ವೆನಿಸ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ವೇರಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರ್ಟಸೀಸ್. ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಹೂಮ್ ದ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ರೋಮನ್ ಆನರ್ ಮೋರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎನಿ ದಟ್ ಡ್ರೂ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ. ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ, ಅಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ Antonio, according to the dramatist. He was greatly beloved by all fellow citizens. He was loved by all the citizens around him. But the friend who was nearest and dearest to his heart was Bassanio. ಆದರೆ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬಸಾನಿಯೋ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ವೆನೇಸಿಯನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ patrimony had nearly exhausted his little fortune by living in too expensive a manner for his slender means. Bassanio is good friend of Antonio. He had a little fortune and that too he has spent expensively. ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಾಗೂ ಬಸಾನಿಯೋನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಚೂನನ್ನು, ದುಡ್ಡನ್ನು
ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ he spends an expensive lifestyle. As a young man of high rank with small fortunes are too apt to do. Whenever Bassanio wanted money, Antonio assisted him, and it seemed as if they had but one heart and one purse between them. Many people of Venice spoke that Antonio and Bassanio had two bodies but one heart. ಆಂಟೋನಿಯೋ ಮತ್ತು ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇಹಗಳೆರಡು ಆತ್ಮಗಳೊಂದೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಸಾನಿಯೋನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆನೆವರ್ ಬಸಾನಿಯೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಮನಿ, ಆಂಟೋನಿಯೋ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. One day, Bassanio came to Antonio and told him that he wished to repair his fortune by a wealthy marriage with a lady whom he dearly loved. One day, Bassanio comes to meet Antonio and tells him that he is in love with a beautiful girl. ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ನನ್ನ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Whose father that was lately dead had left her sole heiress to a large estate, because the girl whom Bassanio wants to marry had lot of fortune which she inherited from her father. ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಟೋನಿಯೋ. And that in her father's lifetime he used to visit at her house. When he thought he had observed this lady had sometimes from her eyes sent speechless messages that seemed to say he would be no unwelcome suitor, but not having money to furnish himself with an appearance befitting the lover of so rich an heiress, he besought Antonio to add to the many favors he had shown him by lending him 3,000 ducats. Bassanio tells his good friend Antonio that I had met that beautiful girl once in the past, and she seems to be in love with me, and I want 3,000 ducats. ನನಗೆ 3,000 ducats ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ, because I want to go to the place where Portia lives, and to appear in front of her I should go in rich manner. ಅವಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 3,000 ಡುಕಟ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ asks Mr. Antonio. At that time, Antonio had no money by him at that time to lend his friend, but expecting soon to have some ships come home laden with merchandise, he said he would go to Shylock, the rich money lender, and borrow the money upon the credit of those ships. By this time, Antonio says, my dear friend, now I don't have money, but I will help you, and I will contact Mr. Shylock, the rich merchant of Venice, and I will ask him to give you some money, is the answer of Antonio. And he says, I had many ships which are struck in the middle of the ocean, and I expect them to come back soon, and I will return Shylock's money after my ships return with merchandise. ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶೈಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Antonio and Bassanio went together to meet Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats upon any interest he would require to be paid out of the merchandise contained in his ships at the sea. Antonio says, my dear Shylock, my dear fellow merchant,
I am in need of some 3000 ducats and I want you to lend me 3000 ducats. ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನನಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 3000 ಡುಕಟ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. And Antonio tells Shylock that I will return your money once my ships arrive, once my ships come back to the shores of Venice. ವೆನಿಸ್ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ನನ್ನ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೈಲಾಕ್ ಥಾಟ್ ವಿದಿನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಶೈಲಾಕನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಹಿಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೀಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಐ ಬೇರ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಜೂವಿಶ್ ನೇಷನ್. He lends out money gratis and among merchants he rails at me and my well-earned bargains which he calls interest. ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಇದೇ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ, ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು, ಇವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೈಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಕರ್ಸ್ಡ್ ಬಿ ಮೈ ಟ್ರೈಬ್ ಇಫ್ ಐ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He says, Antonio finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money said, Shylock, do you hear? Will you lend the money? These are the questions of Antonio. To this question the Jew replied. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶೈಲಾಕ್ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ? ಸಿಗ್ನಿಯರ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ, on the Rialto many a time and often you have railed at me about my monies and my assuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. And then you have called me unbeliever. ನನ್ನನ್ನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಅಂತ ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದೀಯ, ನನಗದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Cutthroat dog, you called me dog once and spit upon my Jewish garments and spurned at me with your foot as if I was a cur. Once, Mr. Antonio, do you remember? You have spit upon me. You have put your feet on my garments. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಗುಳಿದ್ದೀಯಾ. ಏಕಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನೀನು ಉಗುಳಿದ್ದೀಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಶೈಲಾಕ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ನೌ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್. ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್, ಶೈಲಾಕ್ ಸೇಸ್. And you come to me and say, Shylock, lend me money. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಮನಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅ ಖರ್ ಶುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 3000 ಡುಕಟ್ಸ್? ಒಬ್ಬ ನನ್ನಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ 3000 ಡುಕಟ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾಲ್ ಐ ಬೆಂಡ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ವೇರ್ ಸರ್, ಯು ಸ್ಪಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕರ್ಟಸೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಯು ಮನೀಸ್. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕಳೆದ ವಾರವೇ ನನಗೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೀಯಾ,
ಆದರೂ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ. ಆಂಟೋನಿಯೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್, I am as like to call you so again, to spit on you again and spurn you too. ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy. ನೀನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಥರ ಕೊಡಬೇಡ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಥರ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಶತ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಯು ಮೇ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಗಿವ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಲುಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಶೈಲಾಕ್, ಹೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಐ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೌ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಆಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೀ. ನೀ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮನಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶೈಲಾಕ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ seemingly kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him 3,000 ducats and take no interest for his money. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೈಲಾಕ್, I will lend you, I will give you 3,000 ducats, but I will not take a single rupee interest. Shylock tells Mr. Antonio. Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign a merry sport. ಆದರೆ Shylock says, I will give you money without interest, but you are supposed to sign a bond in front of a lawyer, that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. Shylock ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮೈ ಮನಿ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ 1 pound of flesh from your body is the condition of Mr. Shylock to lend money to Antonio. Content, said Antonio. I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. Yes, Antonio says, yes, I will sign the bond wherever you want, I will sign it. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. and I will declare to the world that the Jew is very kind. ಯಹೂದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾರ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಸೇಸ್ ಟು ಶೈಲಾಕ್. Bassanio said Antonio should not sign to such a bond for him, but still Antonio insisted that he would sign it, for that before the day of payment came his ships would return laden with many times the value of the money. ಆದರೆ ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇಂಥ ಹುಚ್ಚು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ, ನೀನು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ Antonio was very much confident that his ships would come back in time and he will be able to repay the money he is taking from Shylock, and that is the reason why he decides to sign the bond ಅನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. Shylock, hearing this debate, exclaimed, "O Father Abraham, what suspicious people these Christians are!
Their own hard dealings teach them to suspect the thoughts of others. I pray you tell me this, Bassanio, if he should break this day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? A pound of man's flesh taken from a man is not so estimable nor profitable neither as the flesh of mutton or beef. I say, to buy his favor, I offer this friendship if he will take it, so if not, adieu. ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೈಲಾಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸಾನಿಯೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ 1 pound ಫ್ಲೆಶ್? 1 kg ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇನು ಸಾಯ್ತಾನ? ಅವನ ದೇಹದ 1 kg ಮಾಂಸ ನನಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ? ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, against the advice of Bassanio, who, notwithstanding all the Jew had said of this kind intentions, did not like his friend should run the hazard of this shocking penalty for his sake. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಸಾನಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ they take 3,000 ducats from Mr. Shylock. The rich heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice. This is where the casket plot happens. At a place called Belmont. Portia was living in a place called Belmont, and her name was Portia, and in the graces of her person and her mind she was nothing inferior to that Portia. She was so beautiful that she is compared to the one of the most beautiful women on earth, Helen. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸುಂದರಿ ಹೆಲನ್ನಳಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಫ್ ಹೂಮ್ ವಿ ರೀಡ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಟೋಸ್ ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಟಸ್. ಅವಳು ಕೂಡ ಬ್ರೂಟಸ್ನ ಮಗಳ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಗಿದ್ಲು. ಬಸಾನಿಯೋ ಬೀಯಿಂಗ್ so kindly supplied with money by his friend Antonio, at the hazard of his life set out for Belmont. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಸಾನಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಟು ಬೆಲ್ಮಂಟಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬಸಾನಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಲ್ಮಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಟ್ರೈನ್ and attended by a gentleman of the name of Gratiano. ಬೆಲ್ಮಂಟಿಗೆ ಬಸಾನಿಯೋ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಸಾನಿಯೋ proving successful in his suit, Portia in a short time consented to accept of him for a husband. ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ತಂದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಸಾನಿಯೋ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಚಿತ್ರವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ ಕನ್ಫೆಸ್ಡ್ ಟು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಹೈ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ancestry ವಾಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಆಫ್. And after he wins the game, he tells Portia all about himself and he says, I am not that rich. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾಗೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. She who loved him for his worthy qualities and had riches enough not to regard wealth in a husband. She says, don't worry, I looked only for a good husband, not for fortune, she says. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Answered with a graceful modesty that she would wish herself 1,000 times more fair and 10,000 times more rich to be more worthy of him. She says, you are more worthy than me.
ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಮಾನಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೋರ್ಸಿಯಾಗೆ ಬಸಾನಿಯೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಟಾಕ್. And she says she was an unlessoned girl, unschooled, unpracticed, yet not so old but that she could learn and that she would commit her gentle spirit to be directed and governed by him in all things. She says, I am not well educated, I do not know I do not know how to prepare food and all those things. And he says, I will teach you all the things, he said. She said, myself and what is mine to you and yours is now converted. She says, all the thing which I had is now changed to you. ನನ್ನದೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ಬಸಾನಿಯೋ, ಐ ವಾಸ್ ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ and mistress over these servants, and now this house, these servants and myself are yours. My lord, I give them with this ring, presenting a ring to Bassanio. ಅವಳ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಟು ಬಸಾನಿಯೋ. ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೊಡಿಸ್ತಾಳೆ. Bassanio was so overpowered with gratitude and wonder at the gracious manner in which the rich and noble Portia accepted of a man of his humble fortunes that he could not express his joy and reverence to the dear lady who so honored him by anything but broken words of love and thankfulness. And taking the ring, he vowed never to part with it. ಅವಳ ಉದಾರ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಬಸಾನಿಯೋ ಏನಂತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್, ನನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಂಥ ಬಡವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಂಗನ್ನು, ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ. Graciano and Nerissa, Porcia's waiting maid, were in attendance upon their lord and lady when Porcia so gracefully promised to become the obedient wife of Bassanio, and Graciano, wishing Bassanio and the generous lady joy, desired permission to be married at the same time. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂತಹ ನೆರಿಸಾ ಮತ್ತು ಬಸಾನಿಯೋನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಸಾನಿಯೋನ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಸೆಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೈಫ್. ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನೀನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Graciano then said that he loved the lady Porcia's fair waiting gentlewoman Nerissa, and that she had promised to be his wife if her lady married Bassanio. ಅವಾಗ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ಸೇವಕಿಯಾದಂತಹ ನೆರಿಸಾಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಅವಳು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಬಸಾನಿಯೋನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಬಸಾನಿಯೋನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The happiness of these lovers was sadly crossed at this moment by the entrance of a messenger. By this time, after all these things, a pound of flesh plot happens. All the couples, both the couples were happy, they were overjoyed, but by the time a messenger comes to Belmont with a message from Venice, who brought a letter from Antonio containing fearful tidings. The messenger, ಆ ಸಂದೇಶಕಾರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಂಟೋನಿಯೋ ಆ ಸಂದೇಶಕಾರನನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇರ್ತದೆ. When Bassanio read Antonio's letter,
Portia peered. It was to tell him of the death of some dear friend. He looked so pale, and inquiring what was the news which had so distressed him, he said, ಆ ಮೆಸೆಂಜರ್, ಆ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ತಂದಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಬಸಾನಿಯೋನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸಾನಿಯೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್? ಯಾಕೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನೀನು ಡಲ್ ಆದಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಬಸಾನಿಯೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋ ಸೇಸ್, ಓ ಸ್ವೀಟ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ, here are a few of the unpleasant words that ever blotted paper, gentle lady. When I first imparted my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins, but I should have told you that I had less than nothing, being in debt. ಅವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫೇರ್ ಲೇಡಿ, when I expressed my love, I told you about the richness of my blood, the nobility of my blood, but I did not tell you that I was in debt. ನಾನು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, he says. Bassanio then told Portia what has been here related. ಬಸಾನಿಯೋ ಪೋರ್ಸಿಯಾಳಿಗೆ ತಾನು ಬೆಲ್ಮಂಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಆಫ್ Antonio, and of Antonio's procuring it of Shylock the Jew, and of the bond by which Antonio had engaged to forfeit a pound of flesh. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಮತ್ತು ಶೈಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ಮುಂದೆ ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Portia says, oh my dear love, said Portia, dispatch all business and be gone. You shall have gold to pay the money 20 times over, before this kind friend shall lose a hair by my Bassanio's fault. She says, I have thousands of ducats because I have lot of gold in my palace. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನ ನೀವು 3,000 ಡುಕಟ್ಸ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ Bassanio. And as you are so dearly bought, I will dearly love you, Portia then said. She would be married to Bassanio before he set out to give him a legal right to her money. And she also says, we will get married before you go back to Venice to attend your friend's problem. ನೀನು ವೆನಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗೋಣ. ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And that same day they were married, and Graciano was also married to Nerissa. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಸಾನಿಯೋ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೆರಿಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಾನೋ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, set out in great haste for Venice, where Bassanio found Antonio in prison. By this time, Bassanio, after getting married with Porcia, comes back to Venice. Venice ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಂಟೋನಿಯೋ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. The day of payment being past, the cruel Jew would not accept of the money which Bassanio offered to him, but insisted upon having a pound of Antonio's flesh. ಬಸಾನಿಯೋ ವೆನಿಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಶೈಲಾಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಮನಿ 3 times. ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡಿನ 3 ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶೈಲಾಕನ ಮೇಲೆ, ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕೇಸನ್ನು ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೈಲಾಕನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಶೈಲಾಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸಾನಿಯೋ.
A day was appointed to try this shocking cause before the Duke of Venice. And Bassanio awaited in dreadful suspense the event of the trial. ಇದಾಗಲೇ ಬಸಾನಿಯೋ ಶೈಲಾಕನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಘಟನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ವೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. When Portia parted with her husband, she spoke cheeringly to him and bade him bring his dear friend along with him when he returned. Yet she feared it would go hard with Antonio. ಬಸಾನಿಯೋ ಬೆಲ್ಮಂಟ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸಿಯಾ, ನೀನು ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. She could by any means be instrumental in saving the life of her dear Bassanio's friend, and notwithstanding when she wished to honor her Bassanio, she had said to him with such a meek and wife-like grace that she would submit in all things to be governed by his superior wisdom. Portia says, ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ವೆನಿಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತಾನೇ ವೆನಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಪರವಾಗಿ ಶೈಲಾಕನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇನ್ ದ ಲಾ to this gentleman whose name was Bellerio. ಪೋರ್ಸಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲಾರಿಯೋ. ಅವನು ಕೂಡ ಅವಳ ಸಂಬಂಧಿಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ. ಬೆಲಾರಿಯೋನಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಪೋರ್ಸಿಯಾಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲಾರಿಯೋ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದು ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೆಂಜರ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಮೇಡ್ ನೆರಿಸಾ ಇನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಪೆರಲ್. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂಥ ನೆರಿಸಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇ ಗೋ ಟು ವೆನಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್, ಯಾವ ದಿನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ದಿನ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆರಿಸಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನೆಟ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ನೇನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನೆರಿಸಾ both they come in men's dress. Portia entered this high court of justice and presented a letter from Bellario in which that learned counselor wrote to the duke saying he would have come himself to plead for Antonio, but that he was prevented by sickness, and he requested that the learned young doctor Balthazar might be permitted to plead in his stead. This the duke granted, much wondering at the youthful appearance of the stranger, who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಿಯೋ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ,
ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವಳ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. Portia looked around her and she knew the merciless Jew, and she saw Bassanio, but he knew her not in her disguise. He was standing beside Antonio in an agony of distress and fear for his friend. Portia looks around the court. ಕೋರ್ಟಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ Shylock was standing in a place, and Antonio and Bassanio were standing side by side, and Bassanio could not recognize that she is Portia. ಅವಳು ಪೋರ್ಸಿಯಾನೆ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. The importance of the arduous task Portia had engaged in gave this tender lady courage, and she boldly proceeded in the duty she had undertaken to perform. And first of all, she addressed herself to Shylock. ಮೊದಲು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲು ಸಿ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಶೈಲಾಕ್. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, allowing that he had a right by the Venetian law to have the forfeit expressed in the bond. She spoke so sweetly of the noble quality of mercy. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಕರುಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೇಸ್, ವೆನಿಸಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಸಿ ಸೇಸ್. Would have softened any heart but the unpeeling Shylock, saying that it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath, and how mercy was a double blessing. It blessed him that gave and him that received it. She gives a long speech. ಅದೇ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಡೈಲಾಗನ್ನು, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕರುಣೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಶೈಲಾಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the flesh from the body of Antonio. The prayer of Portia goes in vain. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಲಾಪನೆ, ನಿವೇದನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಚೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. Bassanio then offered the Jew the payment of the 3,000 ducats as many times over as he should desire. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸಾನಿಯೋ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್ ದ ಮನಿ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಶೈಲಾಕ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಶೈಲಾಕ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ನೌ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಶೈಲಾಕ್ ಟು ಲೆಟ್ ಹರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಏನಂತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್, ಗಿವ್ ಮಿ ದಟ್ ಬಾಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಾಂಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕೊಡು ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಸಿ ಸೆಡ್, ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ದ Jew ಮೇ ಲಾಫುಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಹಿಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಂಟೋನಿಯೋಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಈ ಬಾಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೈಲಾಕ್ ದ Jew can cut 1 pound of flesh from the body of Antonio, that too from his heart. ಅವನ ಹೃದಯದ ಸಮೀಪವೇ 1 kg ಮಾಂಸವನ್ನು ಶೈಲಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಬಾಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಸಿ ಸೆಡ್ ಟು ಶೈಲಾಕ್, ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಡ್ ಮೀ ಟಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೈಲಾಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್, ಟೇಕ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಿಯರ್ ಅವೇ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶೈಲಾಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ.
And Portia said to Antonio, have you anything to say? Antonio, with a calm resignation, replied that he had but little to say, for that he had prepared his mind for death. Then he replied that he had said to Bassanio, ಎಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಎಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ, ವೆರಿ ವೆಲ್, ಗ್ರೀವ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಯು, commend me to your honorable wife and tell her how I have loved you. Bassanio, in the deepest application, replied, ಅಂಟೋನಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನನಗೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಬಸಾನಿಯೋನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಸಾನಿಯೋನ್ಗೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಜನರಸ್ ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Portia, hearing this, though the kind-hearted lady was not at all offended with her husband for expressing the love he vowed to so true a friend as Antonio in these strong terms, yet could not help answering, your wife would give you little thanks if she were present to hear you make this offer. And then Graciano, who loved to copy what his lord did, thought he must make a speech like Bassanio, and he said, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಸಾನಿಯೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂಥ ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಟೋನಿಯೋನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಸಾನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರೇಷಿಯಾನೋ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೈಲಾಕ್ ನೌ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ಲಿ, ವಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಪ್ರೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶೈಲಾಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಇವರೇನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಹಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶೈಲಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಆಲ್ ವಾಸ್ ಆಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೋನಿಯೋ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದುಃಖ ಭರಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಎಂಟೋನಿಯೋ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು. ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ವೇರ್ ರೆಡಿ ಟು ವೇ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಜ್ಯೂ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್, ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಶೈಲಾಕ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಶೈಲಾಕನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶೈಲಾಕ್ whose whole intent was, Shylock, you must have some surgeon by lest he bleed to death. Shylock, whose whole intent was that Antonio should bleed to death, said, it is not so named in the bond. Portia replied, it is not so named in the bond, but what of that? ಅವಾಗ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್, now you can take 1 pound of flesh from the body of Antonio, but when you take the flesh, he should not die, and you should not shed a single drop of blood to the ground. ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಿರುವ ರೀತಿ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಸರ್ಜನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ he will die if you take 1 pound of flesh from his body, and the word death is not mentioned in the bond. As well, the word blood is also not mentioned in the bond, is the question of Portia. Portia ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಎಂಟೋನಿಯೋನ ದೇಹದಿಂದ 1 kg ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಹಾಗೂ ಎಂಟೋನಿಯೋನ ಜೀವ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 pound flesh ಫ್ಲೆಶ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್
Antonio. ಅವಾಗ ಶೈಲಾಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. he says, I cannot find it, it is not in the bond, he says. And you may cut this flesh from off his breast, the law allows it and the court awards it. Again Shylock exclaimed, O wise and upright judge, a Daniel is come to judgment. And then he sharpened his long knife again, and looking eagerly on Antonio, he said, Come prepare. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಶೈಲಾಕ್ ತಾನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸೆದು ಬಾ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಟ್ಯಾರಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಜೂ, ಸೆಡ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ, there is something else. This bond here gives you no drop of blood. The words express are a pound of flesh only. See, clarifies Mr. Shylock. She says, Mr. Shylock, you cannot drop a single drop of blood to the ground from the body of Antonio. She says, if in the cutting of the pound of flesh you shed one drop of Christian blood, your lands and goods are by the law to be confiscated to the state of Venice. ಒಂದು ವೇಳೆ if you drop a single blood of this gentleman on the ground, property will be confiscated by the court of Venice. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ when the court hears the words of Portia, it erupts in clapping. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈಲಾಕ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೀಟೆಡ್. ಶೈಲಾಕ್ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ he accept his defeat in his cruel intent and said with a disappointed look that he would take the money. ಅವಾಗ ಶೈಲಾಕ್ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ Shylock. And Bassanio rejoiced beyond measure at Antonio's unexpected deliverance, cried out, Here is the money. ಅವಾಗ ಶೈಲಾಕ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಳಿದ ಅಂತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮನಿ. ಮನಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್. ವೆನಿಸ್ ನಗರದ ಏನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And Shylock was going to take the money when Portia again stopped him and saying, Tarry, Jew, I have yet another hold upon you. By the laws of Venice, your wealth is forfeited to the state. ಆದರೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್. ವೆನಿಸ್ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಏನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಟ್ ಅನದರ್, ಸಿ ಸೇಸ್, ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೆನಿಸ್ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಸಿ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಪರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಶೈಲಾಕ್ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ. ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ನೀನೇ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. The Duke then said to Shylock, that you may see the difference of our Christian spirit, I pardon your life before you ask it. Half your wealth belongs to Antonio, the other half comes to the state. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಂಟೋನಿಯೋನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಜನರಸ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ then said that he would give up his share of Shylock's wealth if Shylock would sign a deed to make it over at his death to his daughter and her husband. For Antonio knew that the Jew had an only daughter who had lately married against his consent to a young Christian named Lorenzo, a friend of Antonio's.
which had so offended Shylock that he had disinherited her. ಅವಾಗ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಶೈಲಾಕನ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಶೈಲಾಕನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಶೈಲಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಾಕ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶೈಲಾಕ್ ಅಗ್ರೀಸ್. ಶೈಲಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡ್ಯೂಕ್ ನೌ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಗಿತದೆ. ಆವಾಗ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಶೈಲಾಕನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಂಟೋನಿಯೋ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. He then highly praised the wisdom and ingenuity of the young counselor and invited him home to dinner. Portia, who meant to return to Belmont before her husband, replied, I humbly thank your grace, but I must away directly. The Duke said he was sorry he had not leisure to stay and dine with him, and turning to Antonio, he added, reward this gentleman, for in my mind you are much indebted to him. ಅವಾಗ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೋರ್ಸಿಯಾಳನ್ನು ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಲ್ಮಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ಬೆಲ್ಮಂಟ್. Portia could not be prevailed upon to accept the money, but upon Bassanio still pressing her to accept some reward. ಅವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಮನಿ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಪೋರ್ಸಿಯಾಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, she asks for the ring which she had given at the time of her marriage. ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸಾನಿಯೋನ ಬೆರಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದಂತಹ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ, ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ದ ಲಾಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪೋರ್ಸಿಯಾ and Nerissa leaves for Belmont, and Bassanio and Graciano also leave for Belmont. Dear Bassanio, said Antonio, let him have the ring. Portia then, when she returned, was in that happy temper of mind which never fails to attend. ಕೊನೆಗೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಅವಳ ರಿಂಗನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಸಾನಿಯೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಟು ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ದ ಲಾಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸಾನಿಯೋ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬೆಲ್ಮಂಟ್, ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪೋರ್ಸಿಯಾ tries to blame Mr. Bassanio for giving away the ring, but Bassanio tries to convince her that he had given the ring for a good purpose. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ she takes that ring from her finger and hands it over to Bassanio. ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಬರಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಸಾನಿಯೋನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೆನ್ ಬಸಾನಿಯೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಾಯರ್ ಹೂ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ಬಸಾನಿಯೋನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಂಟೋನಿಯೋನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದವರು ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೋರ್ಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ he appreciates the intelligence of Portia, the beauty of Portia, and he
says to her that you are so intelligent, you are so beautiful, you are so pretty. He goes on praising her. And by this time Antonio also comes to meet his friend Bassanio and his wife, and both of them welcome Mr. Antonio and give him letters which by some chance had fallen into her hands, which contained. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಮಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಸಾನಿಯೋ, ಪೋರ್ಸಿಯಾ, ಗ್ರೇಸಿಯಾನೋ, ನೆರಿಸಾ, ಜೆಸಿಕಾ, ಲೊರೆಂಜೋ ಅವರು ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಮಂಟಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ವೆನಿಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಡಗುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂಟೋನಿಯೋ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.